السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن نور الاسلام اردو ہائی اسکول ساکینہ کی جماعت ششم، مضمون جنرل سائنس کا پہلا سبق، عنوان قدرتی وسائل، ہوا، پانی اور زمین کا یہ 5واں پیریڈ ہے۔ بچوں، پچھلے پیریڈ میں ہم نے پانی کے استعمال، خصوصیات اور زمین پر پانی کی تقسیم کے متعلق معلومات حاصل کی۔ اس پیریڈ میں ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ کرۂ ارض پر پانی آبی دور کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ تصویر آپ نے بیٹا 5ویں جماعت میں دیکھی ہے، اس کا مطالعہ و مشاہدہ کیا ہے۔ سورج کی روشنی سے زمین کا پانی بھاپ بن کر ہوا میں شامل ہوتا ہے، جو سرد ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر ان بادلوں سے بارش ہوتی ہے۔ بارش کا پانی پھر زمین پر دوبارہ آتا ہے اور پانی کے ذخائر تیار کرتا ہے۔ اس دور کو آبی چکر کہتے ہیں۔ زمین کا پانی بھاپ بن کر اڑا، بھاپ سے بادل بنے اور بادلوں سے بارش ہوئی۔ بارش کا پانی دوبارہ زمین پر شامل ہو گیا، دوسرے آبی ذخائر میں، سمندروں میں، ندی میں، تالابوں میں، یہاں پر بارش کا پانی شامل ہو گیا۔ دوبارہ اس سے بھاپ بنے گی، بادل اٹھیں گے، بادل بنیں گے اور اس سے بارش ہوگی۔ یہ چکر چلتا رہتا ہے، جسے ہم آبی چکر کہتے ہیں۔ آبی دور کو بخارات پہنچانے کا اہم کام بحر اعظم کرتے ہیں۔ بیٹا پچھلے پیریڈ میں ہم نے معلوم کیا کہ زمین پر 97% پانی بحر اعظم کی شکل میں ہے۔ بحر اعظم چونکہ اتنا زیادہ زمین پر وسیع حالت میں پایا جاتا ہے، اس لیے وہاں سے ہی زیادہ مقدار میں بخارات ہوا میں شامل ہوتے ہیں۔ باقی پانی تو کم ہے، 0.3% ہے، تو وہاں سے بھی شامل ہوتا ہے پانی، لیکن چونکہ جو ذخیرہ زیادہ بڑا ہے وہاں سے زیادہ مقدار میں پانی شامل ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے آبی دور کو بخارات پہنچانے کا اہم کام بحر اعظم کرتے ہیں۔ واضح ہو گیا کہ بحر اعظم کس طرح زیادہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ وسیع ذخیرہ ہے اور یہاں سے زیادہ مقدار میں آبی بخارات ہوا میں شامل ہو رہے ہیں اور اسی کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے، اور یہی بارش زمین پر آ کر میٹھے پانی کے ذخائر تیار کرتی ہے۔ میٹھا پانی یعنی وہ پانی جسے ہم استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں۔ یہ بارش کے پانی کے ذریعے ذخائر تیار ہو رہے ہیں، اور بارش کا پانی ہمیں کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ زیادہ مقدار میں بارش کا پانی کہاں سے ہو رہا ہے حاصل؟ بحر اعظموں سے، کیونکہ زیادہ مقدار میں بھاپ یہیں سے بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب پانی کے ذرائع یعنی جہاں سے ہمیں پانی حاصل ہوتا ہے پینے کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے، انہیں ہم پانی کے ذرائع کہتے ہیں۔ ندی سے، نالوں سے، تالابوں سے، جھیلوں سے، جھرنوں سے، یہ تمام زمین سے ہمیں، ان تمام ذرائع سے ہمیں پانی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بارش کا پانی زمین میں بھی جذب ہوتا ہے، جس سے زیر زمین پانی بنتا ہے۔ وہ پانی ہم کنویں کے ذریعے اور بور ویل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ندیوں پر بند باندھ کر بھی پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام پانی کے ذرائع ہیں، ندی، نالے، تالاب، جھیل، جھرنے، کنویں، بور ویل، بند، یہ تمام پانی کے ذرائع ہیں۔ پانی کے استعمالات ہم واقف ہیں کہ ہم بھائی صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک پانی کا استعمال کرتے ہی رہتے ہیں۔ نہانے کے لیے، منہ دھونے کے لیے، صفائی کے کاموں میں، پکانے میں اور مختلف جگہوں پر، ہے نا، کھیتی باڑی میں، کارخانوں میں، عمارتی تعمیرات میں، تمام جگہ پر ہم پانی کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ دن بھر یہ کام جاری ہی رہتے ہیں۔
बढ़ती हुई आबादी, सनतें, ज़राअत के लिए पानी का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि भाई सनतों में भी इजाफा हो रहा है। आबादी बढ़ती हुई आबादी के लिए ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़राअत ज़रूरी है, उसमें भी पानी का बेइंतहा इस्तेमाल हो रहा है। तो इन तमाम कामों की वजह से ज़मीन पर पानी का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत होती जा रही है। बेटा देखो, जो पानी हमें दस्तयाब है वो सिर्फ 0.3% है, 0.3% ओनली। सिर्फ हम इतना ही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी पीने के लिए ही नहीं, तमाम कामों के लिए, सनतों में, इमारतों की तामीरात में और खेती बाड़ी में, दूसरे हैवानात भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सफाई के कामों में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से दिन ब दिन पानी की किल्लत एक संगीन मसला बनती जा रही है। लेकिन 97% पानी तो खारा है ना, समंदरों में है, बहरे आज़मों में है, और इस खारे पानी का हम इस्तेमाल नहीं करते, ना हम उसे पी सकते हैं, ना हम उसे खेती बाड़ी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 0.3% पानी का ही हम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा हम घरों में भी देखते हैं कि लोग कितना पानी वेस्ट करते हैं, कितना ज़्यादा पानी हम ज़ाय करते हैं। एक प्याली धोना होता है, वॉश बेसिन का पूरा नल खोल कर रखते हैं, नल खोलकर हमारे कपड़े बर्तन धोते हैं घर की औरतें, है ना। तो पानी का बेतहाशा इस्तेमाल करने से अब पानी की किल्लत हो रही है, और ये एक संगीन मसला है। हमें ख्याल रखना है बेटा कि पानी कुदरती दौलत है, इसे इंसान बना नहीं सकता, इंसान पैदा नहीं कर सकता। पानी अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारी ज़िंदगी क्या रह जाएगी? पानी तो ज़िंदगी है ना। तमाम जानदारों के लिए पानी ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी है, ये जानदारों की ज़िंदगी है। अगर पानी ही ख़त्म हो जाएगा ज़मीन पर से तो जानदार भी नहीं रहेंगे, कुर्रे अर्ज़ खाली हो जाएगी, है ना। तो पानी का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आप इन बातों को जहन में रखिए कि हमें क्या करना है। पानी का इस्तेमाल किफ़ायत से कीजिए, बहुत संभाल के कीजिए, एहतियात से, जितना ज़रूरी हो उतना ही पानी इस्तेमाल कीजिए। पानी रोकिए, पानी जज़्ब कीजिए, बारिश के पानी का ऐसा इंतज़ाम कीजिए कि पानी ज़मीन में जज़्ब हो सके, जिससे ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बढ़ेगी, फिर हमको कुओं से और बोरवेल के ज़रिए पानी हासिल हो सकेगा। ज़मीन में गड्ढा कर दीजिए, गड्ढा खोद दीजिए, ताकि बारिश का पानी उसमें जमा हो सके। ज़ख़ीरा कीजिए उस पानी का, और उस पानी को इस्तेमाल कीजिए। बारिश का पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खालिस पानी होता है ना। तो ज़मीन में गड्ढा खोदिए, उसमें बारिश के पानी को जमा होने दीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए घर के कामों में। मुमकिन हो तो पानी का दोबारा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ज़ख़ीरा किए हुए पानी में जल्दी कीड़े नहीं होते। आप देखिए अक्सर घरों में क्या करते हैं, पानी भर भर के रखते हैं, आज भर लिए और दूसरे दिन वो पानी इस्तेमाल नहीं होता तो पूरा पानी फेंक देते और नया पानी भरते। तो बेटा ऐसा नहीं करना है, इस तरह पानी ज़ाय होता है। जो जमा शुदा पानी है इसमें जल्दी कीड़े नहीं होते, हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने घरों में आप ये बात बताइए, ताकि पानी जैसी कुदरती दौलत की हिफाजत हो सके। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो अब आपका घर काम है। ये जो सवाल दिया है आपको, इस सवाल को पढ़िए ध्यान से और अपने अल्फाज में इसका जवाब लिखिए। कुर्रे अर्ज पर ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ होने के बावजूद पानी की कमी क्यों महसूस होती है? ठीक है।